तो समस्त को नमस्कार। गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो आपण मैंने जानी मध्य सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती बैंक अकाउंट को चली जाइए। बहुत लोकंर एमती अच्छी कि से टंका पाई पारि ना, तेणु से मनरे आशंका से काले आमर फर्म टी रिजेक्ट हो जाइए। तेणु केमी जानवे आपंकर फर्म रिजेक्ट होती कि न कि आवेदन स्थिति। तो ये कह रखा चाहे विभिन्न यूट्यूब चैनल रे विभिन्न प्रकार विभ्रांतिकर तथ्य सब दिया। तो ये सरकार तरफ घोषणा करागला कि 2000 टी फर्म रिजेक्ट कराई। तो क्यों बेसिस रे रिजेक्ट कराई तार माने कहीं क्यों डाटा से फिल है ना, तो तार माने सठिक इनफॉरमेशन ए सुधा कहारी पाखर ना। तो 2000 टी फॉर्म रिजेक्ट होबार कारण कहारी की मध्य जना ना। हुए तो से फॉल्स एप्लिकेशन ट्रायल बेसिस रे पके पारती कारण 1 कोटी एप्लिकेंट मध्य 2000 टी एप्लिकेशन रिजेक्ट होगा माने बहुत तार हारा बहुत कम। जदि आम हाँ 2 लाख एप्लिकेशन रिजेक्ट होता तो आम कही था हाँ गवर्नमेंट तरफ किसी वेरिफिकेशन होची, हुए तो एप्लिकेशन मोर रिजेक्ट हो पारे। किंतु 1 कोटी एप्लिकेशन रु 2000 टी एप्लिकेशन रिजेक्ट होगा एटा कहीं ठीक लगुनि। तो 2000 टी एप्लिकेशन रिजेक्ट होती तार कारण हुए तो थी बैंक अकाउंट हुए तो लिंक हो नथिबो किंबा भूल कौन डाटा आदि भूल दिया आधार नंबर भूल फॉर्म रे भूल फिल कराइथिबो किंबा कौन से आधार रे त्रुटि थी। तेणु लोक मैंने भावुं कि जो मान अकाउंट रे पैसा जाए ना, हुए तो आम आमर फर्म रिजेक्ट हो जाए। तो सेमती किसी विव्रत होबार किसी आवश्यक ना। तो गवर्नमेंट वर्तमान सुधा समस्त एप्लिकेंट मान को पैसा दे ना। हुए तो आ गोटे डेट डिक्लेयर हो पारे, 15 दिन लेट हो पारे कि मासे लेट हो पारे, किंतु पैसा आम सरकार सूचना मुताबक पैसा समस्त को ही मिल। तेणु से व्यस्त विव्रत होबार आवश्यक ना। तो कौन सीएससी वाला से कहारी एप्लिकेशन स्टाटस चेक कर पारना। तो सीएससी वाला पाखे उत्तर ना। आगुरी अनेक गुड़े जो राज्य सरकार अनेक गुड़े योजना थिला, समस्त योजना रे मन करा जाऊ गोटे जड़े एप्लिकेंट अच्छी तो एप्लिकेंट कौन सी योजना वंचित हो तो तार स्टाटस जानापी व्यवस्था थिला। जेकोसी योजना से कालिया योजना हो कि पीएम किसान योजना हो किंबा अनेक जेकोसी योजना हो, समस्त योजना रे एप्लिकेशन स्टाटस जानापी व्यवस्था थिला। किंतु आमर ये नुआ सूचना सुभद्रा योजना टी लॉन्च कराई। तो सरकार को गोटे अनुरोध जे एथिरे केमिति स्टाटस चेक करने व्यवस्था रखु। तेणु लोक मैंने अଯଥା एणु तेणु चिंता करी निजे विव्रत होती सहित अन्य मानक हईराण में पकाउंट। बर्तमान कथा आसुची जो मैंने एप्लाई सीएससी एप्लाई करते जो लोक मैंने सीएससी रे एप्लाई करते हुए तो कहार पैसा आसी कहार पैसा आसी ना। तेणु लोक मध्य द्वंद्व जे हाँ ये मोर सीएससी वाला मोर एप्लिकेशन टी भल मान ठीक पकई आ तो एप्लिकेशन टी भूल पकई। तेणु सीएससी वाला अनेक क्षेत्र में गाड़ी गुलजर शिकार होती। तेणु लोक मानक मोर एति अनुरोध किसी व्यस्त विव्रत होबार आवश्यकता ना। आपण मैंने अपेक्षा करूँ सरकार तरफ एप्लिकेशन ट्रैकिंग खूब शीघ्र व्यवस्था करा जीवो। आ गोटे कथा आपण मैंने दयाकोरी आपणकर बैंक टी ठीक अच्छी ना प्रॉपर वर्क कर ना यहाँ चेक कर दिंतु। आपण बैंक रे डीबीटी लिंक अच्छी कि ना सेटा चेक कर दिंतु। सेटा आपण जदि आपणकर डीबीटी ठीक लिंक अच्छी तेणु आपण आ कौन व्यस्त होबार आवश्यक ना। तो ये केमिति बैंक रे आपणकर आधार रे कौ बैंक टी लिंक अच्छी तो केमिति जानिबा ता मध्ये वीडियो टी देखंतु, एते आपण जानि परिबे। तो ये प्रथम माई आधार रे लॉगिन करने। तो आपण माई आधार यूआईडीआई वेबसाइट की
ଯିବେ। ଗଲା ପରେ ମାଇ ଆଧାର ଡାଉନଲୋଡ଼ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନେବେ। କ୍ୟାପ୍ଚା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଧାର ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପସନ୍ ଏଠି ଶୋ କରୁଥିବ। ତ ସେଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ହୁଏତ ସର୍ଭର ଏରର ପାଇଁ ଏଟା ଖୋଲିପାରେ ନ ଖୋଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ବାରମ୍ବାର କ୍ଲିକ୍ କଲେ ହିଁ ଏଟା ଖୋଲିଯିବ। ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଏଇଠି ଦେଖାଉଥିବ। ତ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଇଠି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ ନନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏମିତି ଶୋ କରୁଥିବ। ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଯାହାର ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖାଉଥିବ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ହେଇନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ପାଇଁ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଏଇଠି ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ, ଡିବିଟି ସିଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ। ତ ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଯାଇକି ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂଟି କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଇଛି କି ଯେ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ କି ଦୁଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର 3-4ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ତ 3-4ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ତ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପଇସା ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଠି ପଇସା ଆସିନାହିଁ। ତ ଏମିତି ହୁଏତ କିଏ 3-4ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିସାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମର ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଧାର ସିଡ଼ିଂଟା ଅଛି, ଆଧାର ମ୍ୟାପିଂ ହେଇଛି। ତ ପଇସା ସେଠିକି ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ଏଠି ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି। ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂରେ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ହଁ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଦେଖାଉଛି। ତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମର ଏଇ 10 ବର୍ଷ ତଳେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ହଁ ଆମର ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଛି। ତେଣୁ କାହାର କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଇଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂଟି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚେକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଠି ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଓକେ ଦେଖାଉଛି, ଆଧାର ମ୍ୟାପିଂ ଓକେ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ମେସେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି ପଇସା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ବି ତାଙ୍କର ପଇସା ଆସି ନାହିଁ। ହୁଏତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଠିକ୍ ନଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଠିକ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ପଇସାଟି ଅଟକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିନା ମେସେଜ୍ ନାହିଁ, 1 ଟଙ୍କାର ମେସେଜ୍ ନାହିଁ, 17 ତାରିଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 17 ତାରିଖ ପଇସା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମିଳିଛି। 19 ତାରିଖ ଦିନ ପଇସା ମିଳିବାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମ୍ୟାପିଂ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ତ ମ୍ୟାପିଂ ହେଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଥିଲା ଯେ 97,000 ଲୋକଙ୍କର ପଇସାଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ, ତ ହୁଏତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ଘୋଷଣା ହେଇଛି ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଯାହା ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ପାଇଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବାର 5 ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ପାଇଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ 15 ଦିନ, ମାସେ କିମ୍ବା 2 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଯଥା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସିଏସି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହଇରାଣରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସୂଚନା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।